یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست آگے آ جاؤ، یہ درمیان میں آگے آ جاؤ نا. اگر کوئی معذور ہے تو کرسی کے ساتھ آگے آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے کی جگہ پوری کریں. یہ جو مجمع ابھی جو پہنچا ہے یہ خطے وار جماعت کا مجمع ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ابھی جڑ جائیں اور آنے والے مجمع کو ہر مجلس کے اندر ہم ہی کو جوڑنا ہے. یہ ہمارے نوجوان ساتھی آگے آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو. جزاک اللہ. اللہ کا خوب خوش رکھے، دین دنیا آخرت سب میں ہم کو آگے بڑھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، اس سے بڑھ کر اس کام کی حقانیت کیا ہو سکتی ہے کہ چند لوگ ملے سادہ قسم کے، اور انہوں نے ایک بات طے کی، اللہ نے اس کو وجود دے دیا. یہ کام کی حقانیت کا ثبوت ہے. ورنہ چند لوگوں کے مشورے پر اور ان کے کہنے پر ایسے بیاباں جنگل میں آ جانا، خیر اللہ ہی نے پہنچایا ہے. آدمی اللہ کا نام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں لے سکتا. کام کو اللہ نے عروج بخشا ہے اور استقبال بخشا ہے. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. عروج اور استقبال بڑھتا جاتا ہے، اس طرح کام کرنے والوں کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے تبلیغ میں بیان نہیں سنائی جاتی، ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے. ہر فرد امت کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ دین کے معاملے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. اس کی جنت اس کے لیے آسان ہو جائے گی جو اپنی ذمہ داری میں پورا اترے گا.
اصل تو ذمہ داری میں پورا اترنا ہے. جو جتنا کام کا بوجھ لیتا ہے اتنا اللہ کی مددوں کے دیکھنے کا حقدار بنتا ہے. تبلیغ کا کام اور دعوت کی محنت یہ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں اپنا دست کریمی بڑھایا ہے. من جانب اللہ ہے. ہمارا ہر ساتھی اسے اللہ کی نصرت سمجھے. ہمارے ماحول میں صرف کہنے اور سننے کی مجلسیں نہیں ہوتی. ہمارے ماحول میں ایک فکر ہوتی ہے, ایک ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے. عالمی کام ہے, اس لیے عالمی کام کا ہر عمل عالمی ہے. ہمارا آپ کا جمع ہونا یہ اہل اللہ کوئی دعاؤں کا ثمرہ ہے. جب آدھی رات میں دعائیں ہوتی ہے اور آہیں بھری جاتی ہے اور آنسو بہائے جاتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر مومن کے دلوں پر ہوتا ہے. ہاں, اس لیے ہمارا مجمع, ہمارے ساتھی, ہمارے افراد, ہمارا کوئی فرد اس کو سرسری لینے کی بات نہیں ہے. اس لیے کبھی جنگل کو خالی نہیں سمجھنے کا. شیر کہیں بھی سانس لیتا ہوتا ہے. کسی کی دعائیں اور کسی کی آہوں کا خلاصہ ہے یہ. ہم ایسے ہی جمع نہیں ہو گئے. برسوں کا رونا اس پر لگا ہے, برسوں کی قربانیاں ہیں. ہمارا یہ مجمع تو منجا ہوا مجمع ہے جو کام کو لے کر چلتا ہے. اور یہ خود مجمع اور مجمع کے افراد ماشاءاللہ اسی کام کے مذاکرے کرتے ہیں. کام کی خوبیوں کو عام کرنے کے لیے اجتماع ہے. کام کی خوبیاں عام ہوں اور امت کے اہل اللہ کی فکریں جو ہیں وہ امت میں تقسیم ہوں اور اس کا نفع پوری امت کو ملے, امت کے ہر فرد کو ملے. اس لیے جمع ہونا ہوتا ہے. اس لیے اس اجتماع کی جمع ہونے کی پوری قدر کر لی جائے اور ان کے تمام اعمالوں کو خوبیوں سے انجام دیا جائے. ایک تو ہے کسی کام کو کرنا اور ایک ہے کسی کام میں کمال پیدا کرنا. ہر عمل کی اور ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے, ہر چیز کی اور ہر عمل کی ایک انتہا ہوتی ہے. نماز کی نیت باندھ لو, نماز شروع ہو گئی. تکمیل کہاں ہوگی؟ صبح صادق سے پہلے نیت کر لی, پانی پی لیا, روزہ شروع, ختم کہاں ہوگا؟ ہر عمل کی ایک ابتدا ہے, اس کی ایک انتہا بھی ہے. 6:55 کو غروب ہے, 5:55 کو غروب ہے. کسی نے 5 منٹ پہلے روزہ ہوگا, روزہ لاکھ عذر کر دیں, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. روزہ تو حج کے ایام آ گئے, آتے ہی حج کی نیت سے احرام باندھ لیا, بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. ایام پورے ہوتے ہی باقی اعمال کرنے کے بعد حلق کروا لیا, حلال ہو گیا, احرام اتر گیا, حج کا اختتام. اس طرح ہر عمل میں ہے. ہمارا ساتھی عمل کو انجام بھی دے اور ہمارا ساتھی ان عملوں کے اندر میں خوبیوں کو پیدا کرے. اس کام کی خوبی کیا ہے؟
ہمارا نیچے سے لے کر اوپر تک کا سارا کام مشورے پر ہے. کس پر ہے؟ اور مشورے کا جزو اعظم جو ہے وہ اطاعت ہے. کیا ہے؟ اطاعت بغیر کا تو دین بھی معتبر نہیں ہے. اطاعت بغیر کا تو ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں طریقے ہی طریقے ہیں، آداب ہی آداب ہیں. اس لیے ہر کام کرنے والا جس عمل میں اور جس کام میں لگا ہوا ہے اس کے آدابوں کا اور ان کے طریقوں کا پورا شعور ہونا چاہیے. روایتوں میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے مجمع بنتا گیا اور جیسا مجمع حضور کے قریب ہوتا گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی عبادتیں بڑھ گئی، حضور کا رات کا مجاہدہ بڑھ گیا، نبی علیہ السلام کی دعائیں بڑھ گئی. جو مجمع بڑھے گا یوں ذمہ داریاں بڑھے گی. ہمارا ساتھی اپنی ذات کو ذمہ داری سے خالی نہ سمجھے. کسی زمانے میں ہم نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے تھے. ہم نے ان کی زبان سے سنا کہ ہمارے کام کا ایک استقبال بھی ہے، اگر استقبال کو بھی وجود مل گیا نا تو 50% تو کام ہو گیا، آدھا کام تو استقبال سے ہی ہو جاتا ہے. یہ مجمع اپنی مرضی سے نہیں آ رہا ہے، ہم اور آپ بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کی توفیق سے آئے ہیں. آنے والا جو مجمع آئے گا وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے گا، اللہ بھیجیں گے. ہمارا کوئی ساتھی اپنے ساتھی کے وہاں کسی آدمی کو بھیجتا ہے تو بھیجنے والا کون ہے وہ دیکھا جاتا ہے. بھیجنے والا، جیسے ہم اور آپ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی نکاح کر بات لے کر گئے تو وہ صحابی نے دیکھا کہ بھیجنے والے کون ہیں، نبی علیہ السلام. تو یہ اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے یہ مجمع. ہاں، ہمارے اجتماع کی ابتدا سے لے کر انتہا دعا پر ہوگی، جماعت رخصت ہوگی. 2 قسم کی کارگزاریاں بنیں گی. کتنی قسم کی؟ 2 قسم کی. ایک کوئی اجتماع کی کارگزاری بنے گی جو آنے والے ہیں ان کی، وہ جب واپس جائیں گے تو وہاں ان کے گھر پہ ایک کارگزاری بنے گی. ہر رنگ کا اور ہر ڈھنگ کا کپڑا آتا ہے کہ نہیں؟ ان کو اللہ کرے اور خوبیوں سے لیتے آ جائے. ان کو نبی علیہ السلام سفر میں تھے، حضور علیہ السلام کے لیے ایک کمرہ چھوٹا سا بنایا صحابہ نے. کچھ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ، جا کر مقامی لوگ ہو ان سے ملو، کیا یہاں کا مزاج ہے، کیا رویہ ہے ان لوگوں کا. ایک چرواہا ملا صحابہ کو، ان سے کچھ گفتگو کی، بات چیت کی. صحابہ کی بات سے وہ بہت متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا. اب وہ عربی، انہوں نے جو ہے کچھ بات کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ہمارے نبی بھی آئے ہیں، اگر آپ آؤ تو ہم ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے. کیسے انداز میں اور کیسی گفتگو ان صحابہ نے کی ہوگی، مجھے ابھی یاد آیا. گھر سے پہلے کتاب میں نگاہ سے گزرا تھا، فوراً آمادہ ہو گئے وہ چرواہا. اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھا کہ مقامی آدمی ہے، عربی ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، ان سے گفتگو کی، بات چیت کی، ان سے ملے. روایتوں میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے معانقہ کیا. وہ جنگل کا رہنے والا
वो पसीने में पूरा। लेकिन पहले तो साहबा की बात से इतना मुतासिर हुआ, फिर नबी अलैहिस्सलाम के अंदाज। आपका क्या कहना है? वो जब ईमान लाए उसके बाद अपने साथियों में ये कारगुजारी कहते थे कि मेरे ईमान लाने की कैफियत और मेरा हुजूर से और इस्लाम से और नबी से करीब होने की बात मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ ये हुआ था। मेरे साथ हजरत आदि कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आया था, रोजाना हमारी मजलिसों में इनके तज़किरे होते थे, तो मैं तो ऐसे ही आया था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का सबसे पहला अंदाज मुझसे मिलने का और मेरी उनकी बात मुझसे है तो आदि यूँ फरमाते थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह छोड़ दी मेरे लिए। कहने लगे आओ अदी, हातिम के बेटे। और साहबा से यूँ फरमाया कि ये हातिम के लड़के हैं, साहब जाते हातिम के बेटे हैं। और मेरा इकराम किया और मुझे बैठने के लिए जगह दी और अपनी कंबल मुबारक बिछा दी। मैं पहले ही अमल से ये समझ गया कि ये कोई हाकिम नहीं है और हुकूमत करने के लिए नहीं आए, ये वाकई में अल्लाह के नबी हैं। अभी किस बात के धोखे में और किस ख्याल में तुम डूबे हुए हो हमारी सादा जिंदगी को देखकर। मेरे करीब जो बैठे हुए हो उनके पेट में भूख है, इसलिए आप ईमान नहीं लाते हो, इस्लाम नहीं लाते हो। और हमारी गुर्बत तुम्हारी ये आंखों के सामने है। इस वक्त हम गरीब हैं इसलिए तुम करीब नहीं हो रहे हो। अभी एक वक्त आएगा, माहौल के बनने के बाद की बात हुजूर ने फरमाई, अभी एक माहौल बनेगा, यही गरीब मुसलमानों के हाथों से। और मदीना की शक्ल माहौल के बदलने के बाद कैसी बनेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी एक वक्त आएगा, मदीना में माल इतना होगा, ज़कात का लेने वाला कोई नहीं होगा। अभी इतना अमन आएगा। तो हमारी जाहिरी शक्लें, तो हम किसी जाहिरी शक्लों से आने वाले मजमे को मुतासिर नहीं करेंगे, अपने अमल से मुतासिर करेंगे। किससे करेंगे? बाज़े मर्तबा 2 घंटों के बयान से 2 मिनट के अखलाक बढ़ जाते हैं। 2 मिनट के आदमी आया है, उसकी उंगली में एक बच्चा भी है 15 साल का, 14 साल का, वो भी एक असर ले रहा है। स्टडी कर रहे हैं हमारे एक एक अमल की और हमारी एक एक चीज़ की, और अपने अंदर कारगुजारी बनती है। इसके अब्बा को घर में मौका मिले न मिले इज्तिमा की कारगुजारी सुनाने का, लेकिन बच्चे माओ को कारगुजारी सुनाते हैं। अम्मी अम्मी, मैं मेरे अब्बा के साथ इज्तिमा में गया ना, तो हमको देखते ही 2-3 साथी फौरन आ गए। मेरे अब्बा के कंधे पर बैग उठा हुआ था, तो उन्होंने जो है अपने कंधे पर ले लिया। हमारे साथी का इस्तिकबाल में बैग उठा लेना किसी का, इस अमल की तबलीग कहाँ तक जाएगी? इसकी माँ की गोद तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी तबलीग? तबलीग कहाँ तक जाएगी? हमारी हर आदत को इबादत बनानी है और हमारे हर अमल को दावत बनाना है। हमारा कोई अमल अपनी इबादत से खाली ना हो। कोई न स्वलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, हमारा सारा अमल अल्लाह ही के लिए हो। कोई घर में आए हो तो है, वे ले जाएंगे तो कुछ देंगे जिम्मेदार। सब लोग अपनी जगह के बादशाह लोग बैठे हो जाए। निस्बत क्या है? हो के नहीं अपनी जगह के बादशाह लोग। आप लोगों के रहन सहन हम वाकिफ हैं। गर्ज क्या है? इज्तिमा में आने की, इज्तिमा में पहले से आ जाने की, सारी तरतीबें जमाने की, ये गर्ज क्या है? सिर्फ और सिर्फ बदला किसे लेना है? शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबकात में एक बात लिख दी। एक बुजुर्ग हद से फारिग हुए, सारे अमाल हो गए, देखा एक हजाम बैठा हुआ है, उनसे कहा कि मेरी हजामत बनवा दो।
میری وہ کسی رئیس زادے کی حجامت کر رہے تھے، وہ پورا واقعہ ہے. انہوں نے ان کا نمبر لے لیا اور ان کو حلال کر دیا، ہلاک کر. صاحب کتنے آنے ہوئے، کیا درہم ہوئے، کتنی اثر کیا دوں سمجھ کر رہے ہیں، کیا سمجھ کر رہے ہیں. یہ ایک نہج ہے. آج لوگ زمانے کے اندر میں کیا کہہ رہے ہیں کوئی نہیں سنتا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں ہر ایک اپنے عمل کو دعوت بنانا. ہمارا یہ مجمع تو منجا ہوا مجمع ہے. مشورے سے خطہ جماعت جو ہیں وہ اجتماع کی بنیاد ہوتی ہیں. جتنی خطہ جماعت مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہاں جو بات ہوگی آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، زیادہ سمجھ لو 2 گھنٹے. باقی یہ آنے والا مجمع کس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. اور وہ دعا تک پورا دن پوری رات یہ مجمع کس کے ہاتھ رہے گا؟ یہاں تو کہنے والے کہہ کر اپنے کاموں میں اور اپنے اعمالوں میں لگیں گے. یہ پورا کا پورا مجمع ہمارے خطے وار جماعت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ مجمع جو ہے آنے والا وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھے گا، ہر کام کو دیکھے گا. اس لیے ہمارے اپنے ہر عمل کو عبادت بنانا، اور ہر عمل کو دعوت بنانا، ہر عادت کو عبادت بنانا. اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ اطاعت کے راستے سے آگے بڑھ رہے ہوں، قریب ہو رہے ہوں. خالی تبلیغ کا قیام بن کر بیان کر لینا نہیں ہے. چولہا پھونکنا بہت بڑا تبلیغ کا کام ہے، بہت بڑا تبلیغ کا. پارکنگ ایسی ویسی چیز ہے، پارکنگ میں کھڑا رہنا ایسی ویسی. اپنی جگہ کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک کی کارگزاریاں پوچھو آپ. ہمارے پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سرگزشت کبھی ہم کو سناتے تھے تو یوں کہہ رہے تھے کہ میں تو جو ہے کالج کا پروفیسر تھا، یونیورسٹی کے اندر میں تھا، میں تو یہاں آیا کرتا تھا. اور جب دہلی میں اوکھلا رہا تو وہاں میں جو ہے کسی نے ہم کو بتایا تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی بہت بڑے بزرگ یہاں رہتے ہیں. تو ہم ہر ہفتے میں 1 مرتبہ جمعرات کے دن آتے تھے. کب آتے تھے؟ مغرب بعد حضرت کا بیان ہوتا، ہم بیان سنتے، پھر لوٹ آتے. ایک مرتبہ حضرت کا بیان ذرا طویل رہا، اتنا طویل ہوا کہ جو ہے حضرت بیان کے دوران جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے تھے. جب حضرت صاحب کا بیان جب پورا ہوا، تفصیلی کام ہو گیا، وہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ ماسٹر صاحب کیا ارادہ ہے؟ میں تو حسب معمول چلا جاؤں گا. معمول اپنی جگہ. کہنے لگے رات اتنی دیر ہو گئی ہے، تاخیر ہو گئی ہے، آج کی رات یہیں قیام کر لو. میں سوچ میں پڑ گیا، میں تو کچھ کھانا وغیرہ لایا نہیں ہوں. اب حضرت نے جب کہا تو میں انکار نہیں کر سکا. میں نے فوراً تصدیق کر دی، قبول کر لیا. جب حضرت نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے تو مجھے بھولے نہیں، برابر مجھے یاد رکھا. اپنے ساتھی سے کہا کہ فلاں ماسٹر صاحب جو علی گڑھ والے ہیں ان کو لے آؤ. مجھے حضرت نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. ہم کھانے سے فارغ ہوئے، فرما رہے تھے رات دیری ہو گئی تھی. مجھ سے کہنے لگے، حضرت فرمائے لگے ماسٹر جی رات تاخیر ہو گئی ہے، اس وقت کہاں جاؤ گے؟ یہیں قیام کر لیتے. اب میں جیسے ٹفن نہیں لایا تھا ویسے میں کوئی اپنا بیڈنگ بھی نہیں لایا تھا. میں انکار نہیں کر سکا. حضرت بڑے کمالات والے تھے.
बड़े अहलुल्लाह में से हमारे साथ कांगल है। मैं इनकार नहीं कर सका, मैं इनका सब मेवात अहबाब सोते हैं, मैं भी कहीं पड़ा रहूँगा, चंद घंटों की बात है सुबह सवेरा होते ही। लेकिन हजरत ने मुझे जो है जब रोक लिया तो हजरत मुझे भूले नहीं, मुझे भूले नहीं। थोड़ी देर हो गई, सब लेट रहे तो मैं भी लेट गया कुछ लोगों के दरमियान में कि जहाँ ठंडी कम लगे। ठंडी का ज़माना था। मास्टर अंतुलारे मस्जिद के अंदर में चक्कर काट रहे थे, अपने साथियों को देख रहे थे। मैं भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे देखा मास्टर साहब ऐसे ही सोए हैं। फरमा रहे थे कि मास्टर साहब ने अपने कंधे की कमल निकाल कर जो है मुझे ओढ़ा दी। मैं पूरा सोया नहीं था, बाजी अधूरा जागते होती है, अधूरा तो ऐसी कैफियत होती है। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा कि साहब मुझ पर किसने गर्म कंबल डाल दी। तो मेरी आंखों ने क्या नज़ारा देखा कि मास्टर ने अपनी साल मुझे ओढ़ा दी है। इस अमल से मैं इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ। फरमा रहे थे कि मैं तो हजरत का बगैर खरीदा गुलाम हूँ। हाँ, फिर वो बोले मैं यहाँ रुक गया और यहीं का बनकर रह गया, यहाँ रुक गया हो। अभी चंद महीने चंद हफ्ते हुए थे, चंद दिन हुए थे, मैं बैठा हुआ था शाम को हजरत के पास। मुझे किसी ने आकर बताया, मेवाती ने, कि कुछ कोई औरत आई है और वो आपका नाम ले रही है। मैं भड़का, साहब कौन औरत होगी मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही है। तो मैं तो दरवाजे पर आया, दरवाजे पर आकर देखा तो मेरी खुद की औरत वहां खड़ी थी। अरे पगली तू क्यों चली आई? मैं तो चलो आके आ गया, तू क्यों चली आई? कि आपके बगैर अलीगढ़ की वहाँ की ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। फरमा रहे थे कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मेरी खुद की औरत थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, अंदर ले लिया। अरे पगली सब मेवातियों की औरतें मेहमानों की रोटियां बनाती हैं, तू भी यहाँ रोटियां बनाना, तू भी यहाँ। चंद दिन मेरे उसे अपने पास रखी, उन्होंने मरकज की बड़ी खिदमत की। फिर बहुत समझा फुसलाकर उनको जो है कहा कि आप अपने, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अमल छोटा होता है, अमल, लेकिन उसके असरात जमात गई स्टेशन के ऊपर, वहाँ अलाउंस सुना जमात के जिम्मेदार ने कि ये आने वाली ट्रेन जिसमें हमको जाना है वो तो जो है ताखीर से आने की है, साथी यहाँ वहाँ टहलेंगे स्टेशनों पर, यहाँ वहाँ निगाह जाएगी, बेहतर है हम साथियों की हिफाजत कर लें। तो बैठ गए और फजाइल की तालीम, बाजू में ही केबिन थी, वो और उसका बेटा चाय की केबिन चला रहे थे। बच्चा किसी काम से गया, कुछ पतीला धोने या कहीं चाय देने वगैरह वगैरह जो भी हो, वो चाय बनाने वाला बाप जो है उस बच्चे का वो तालीम सुन रहा था और ये साथी फजाइल कुरान में से पढ़ रहे थे। हाँ, अब उसने कुरान की जब फजीलत सुनी है कि औलाद को हाफिज कुरान बना दिया तो अल्लाह क्या देंगे, वो अपना चिमटा चलाते चलाते नियत कर ली, मैं इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी इस दुनिया के अंदर में, मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ। वो बच्चा चाय देकर आया, वैसे ही उसने नियत कर ली कि इस बेटे को तो मैं हाफिज कुरान बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? हाँ, और वो खुद कारगुजारी यूँ कह रहे थे कि इस जमात की थोड़ी देर के अमल और थोड़ी देर के काम की बरकत से मुझे इतना बड़ा नफा हुआ। तो कोई अमल होता है, हर अमल को आदमी दावत बनाए, किसी अमल को अल्लाह ज़ाय नहीं करते हैं। सैकड़ों कारगुजारियाँ और सैकड़ों वाक़यात आपको ऐसे मिलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इज्तिमा की नीयत से आए हों, सिर्फ और सिर्फ इज्तिमा की नीयत से आया और खुदा ने ज़िंदगियाँ बदली हों, है कि नहीं? ये मजमे में भी बहुत सारे होंगे। हाँ,
पता नहीं कौन से अमल से हमारा साथी अल्लाह की निगाह में जच जाए और खुदा उसकी जिंदगियों का फैसला कर दे, कोई कह नहीं सकता है। हमारी ये जगह जो मशवरे से तय हुई और ये हमारा सादा पिंडा है, अब तो ये भी माशाअल्लाह काम को अल्लाह ने उरूज बख्शा तो ये सारे पिंडाल नज़र आ रहे हैं। एक दौर और एक ज़माना गुजरा है लकड़ों के वो बांधते थे, और जी हमारे बुजुर्गों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, एक एक अमल और एक एक बात सिखाकर दुनिया से गए। वो कौन से काम को किस अमल को किस तरह करना है उसकी सारी रहबरी अब तो उनके बताए हुए नक्शों पर हमको खाली और अपनी जात को अमल की उस पर डालना है। इस जगह को आदमी जो है मस्जिद के एहतराम की हैसियत दे, क्या दे? तालीम को, ताल्लुम को, खिदमत को यहाँ पर वजूद में लाना है। तश्कील को कब तक? तो कि दुआ तक। कब तक? सीखने सिखाने का अमल भी इतना जानदार हो, खिदमत का अमल भी। पड़ोस के मुल्क के अंदर में हिंदुस्तान की जब जमात गई है, शुरू की बात है, माँ का भी इंतकाल ही हुआ था और माँ इधर सब अहबाबों को लेकर गए थे, जमात के जिम्मेदार थे वो सुनाते थे। हमारी वहाँ की खिदमत से जो है तो बड़े बड़े लोग वहाँ मिलने के लिए आए थे, हमारी खिदमत को देखकर इतने मुतासिर हो गए। खिदमत को इसलिए मेरे बुजुर्गों, अब इज्तिमा में हमारा पहले से आना हुआ है तो हम हमारी जात को मेज़बान करार दें। हमारा हर साथी अपनी जात को खादिम करार दे। हम तो यहाँ खिदमत करने आए हैं, हम तो यहाँ खिदमत करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ के आमाल और यहाँ के मामूलात और आने वाले मजमों का उनका हमारा उनके साथ का मेलजोल और इख्तिलाफ जिंदगियों के बदलने का सबब बने। एक तबका तो ऐसा आएगा जो सिर्फ बयान सुनने की घर से आता है कि चलो बयान होंगे और फिर अपनी अपनी इन मजमे को जमाना, इस मजमे को जोड़ना, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारे अपने इस मजमे की है। हर वक्त मजमा जो है ये छत के नीचे मिलना चाहिए, न कि बाहर के ग्राउंड में। ठिकावार जमातें अपनी फिक्रों को कमज़ोर जब कर देती हैं तो मजमा जो है पिंडाल से ज़्यादा बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर होता है। तमाशागा नहीं है, इज्तिमा को तमाशा नहीं बनाना है, काम को इसके रुख पर बाकी रखना है ताकि इस काम का असर भी बाकी रहे। काम को ज़्यादातर मजमा हमेशा जो है पिंडाल के अंदर, बहुत कम मजमा अपनी ज़रूरियात के लिए वहाँ पर हमें दिख रहा हो। ये अल्लाह की चाहत है, अल्लाह वाले चाहते हैं। यहाँ जो है जितनी मजालिसें होगी उन तमाम मजालिसों में अपनी जात से भी जोड़ना है और आने वाले 100% मजमे को जोड़ना है। ये बात उनको समझा कर कि फारिग होने का वक्त दिया जाएगा, खाना का वक्त अलग है, पानी का वक्त अलग है, वुज़ू का वक्त अलग है, चाय पानी का वक्त अलग है। वो सारे निज़ामुल औक़ात मशवरे वालों ने बनाए हैं और उस पर ये पूरा मजमा चले। जब हमारे यहाँ बात शुरू होगी तब उस वक्त मजमा बाहर नज़र ना आए। ये जिम्मेदार बुनियादी लोगों की हैं। खितावार जमात इज्तिमा की बुनियादें हैं। खितावार जमात जो है वो कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। किसी चीज़ की बुनियादें जब कमज़ोर हो जाती है तो तामीरी काम मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है। क्या साहब हैं? तो कि बुनियाद ही कमज़ोर है। इसलिए बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए इस वक्त मुज़ाकरों के लिए जोड़ते हैं कि बुनियादें हमारी
ہر ساتھی جن کو جو تقسیم کیا گیا ہے، صبح مشورہ ہوا ہوگا نا آپ لوگوں کا خطہ بار کا، کام بھی تقسیم ہوئے ہوں گے. تعلیم کرانے والے ہیں اور 6 نمبر کے مذاکرے کرنے والے ہیں، مقبل حضرات ہیں، مجمع جوڑنے والی جماعت ہیں، اس طریقے سے جو ہے آنے والے مجمع کو جمانا وغیرہ، یہ سارے خطہ وار کے امور ہیں، کام ہے. مزید کام یہ بھی ہے کہ جو ہے ہمارے احباب جو طے ہوئے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں گے، سب نہیں بولیں گے. جو طے ہوئے ہیں وہ صفوں کو درست کروانا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور صفوں کو درست کریں گے ایک طریقے سے، آواز سے نہیں، شور گل ہمارے یہاں نہیں ہے، حکمت کے ساتھ ان کو، حکمت کے ساتھ صفوں کو درست کرائیں، یہ ان کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. اسی طریقے سے تعلیم کروائیں گے. تو جب تعلیم کے حلقے والے کتاب لے کر شروع ہو رہے ہیں اس وقت ہمارا مجمع جوڑنے والی جو جماعت ہیں، کسی بھی عمل کو سرسری نہیں بنانا ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ فوراً مجمع کو جوڑ لیں. ہم تبلیغ میں لگے اور پہلے دن ہم کو تبلیغ کی جس طرح ضروریات تھی اور تعلیم کی ضرورت تھی اتنی ضروریات آج بھی ہیں. میں تو برسوں سے سنتا آیا ہوں صاحب، آپ کو کیا معلوم میں کتنے سال سے لگا ہوں. ہاں، کسی عمل سے استغنا کر لینا یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. یہ تو بہت، تو تبلیغ کا ہر عمل جو ہے حق انداز سے ہوگا. کیسے انداز سے؟ حق انداز سے ہوگا. مختلف مجمع کو اور احبابوں کو خوبیوں سے لانا اور قریب کرنا. فوراً تشکیل نہیں کریں گے، تشکیل کو وجود دینا ہے، فوراً تشکیل نہیں ہوگی. کس نوعیت کا ہے، کس ڈھنگ کا ہے، کچھ باتیں ان سے کی، ہاں ان کو اپنے قریب کیا، ایک آدھ دو کارگزاریاں سنائی، یہ اجتماع کیوں رکھا ہے، مجمع کو کیوں بلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ خود کہے گا کہ میں تو پہلی بار آیا ہوں، خود کہے گا کہ میں تو آگے گیا تھا اجتماع میں، ابھی آنا ہوا ہے. لیکن اللہ نے اپنا نصرت کا ہاتھ بڑھایا ہے. کتنے سال بعد اجتماع ہوا ہے؟ 3 سال بعد ہوا. 3 سال ہوا. تو پھر اللہ ہم کو ناقدری سے بچاوے. جس طرح ساتھیوں کا اکرام ہے اس طرح ساتھیوں کی چیزوں کا بھی اکرام ہے. ساتھیوں کے استقبال کی جو جماعت بنائی ہے اور وہ استقبال والے آنے والوں کا استقبال کریں گے تو ان کا بستر بھی اٹھا لیں. جب اٹھائے تو دیکھ کے 2 ہینڈل ہوتے ہیں، ایک ہینڈل سے ایک ہاتھ، ایک ہینڈل کا یوز نہ کریں. بیلنس نہیں رہے گا تو وہ پھٹ جائے گا، کریک ہوگا، اسے ساتھی کا دل دکھے گا، ساتھی پریشان ہوگا کہ نہیں. ساتھیوں کا اکرام اس طرح ان کو ان کے جو ہیں جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ بتائے، ان کو اپنے سامان کو رکھ کر جو ہے انہیں بتائے، دیکھو آپ کا بیگ یہاں پر رہ گیا ہے، اب آپ کا قیام یہیں رہے گا، مشورے والوں نے یہی طے کیا ہے، آپ کے کتنے ساتھی ہیں وغیرہ وغیرہ، قریب ہیں پانی پلا دیں، ان کو پورا نظم سمجھا دے، دیکھو پانی کی جگہ یہ ہے، وضو کی جگہ یہ ہے، استنجا، تاکہ ان کو باہر نکل کر ڈھونڈنا نہ پڑے کوئی چیز. ہمارا ساتھی فوراً بتائے. آنے والا سفر کر کے آیا ہے، دور دراز سے آیا ہے، سفر کا ایک تھکان ہوتا ہے، تھکا ہارا ہے، اس لیے ان کے ساتھ سلوک اور ان کے ساتھ بات چیت بڑے اکرام اور بڑے ادب کی کریں. ہمارا لہجہ پورا نرم ہو اور ہمارا لہجہ پورا تبلیغی ہو. کیسا ہو؟ ہاں، جن پورے ملک کا جوڑ تھا، برسوں ہو گئے. ان دنوں میں سوالات کی مجلسیں لگتی، آخری مجلس ہوتی تو حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں تشریف فرمائے ہوتے ہیں، ہمارے سارے بزرگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف صوبے والے سامنے ہوتے، کوئی نہ کوئی بات پوچھی جاتی. ایک مرتبہ صوبے کے ذمہ دار نے کھڑے ہوئے اور پوچھا، حضرت آپ اس مجمع سے کیا چاہتے ہو؟ آپ اس مجمع سے؟ تو حضرت نے کوئی بیان نہیں کیا، مختصر جملوں کے اندر میں جواب دیا. حضرت نے عجیب بات فرمائی، یوں فرمانے لگے
کہ میں میرے اس پرانے مجمع سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک اچھا کرے. تبلیغ جو ہے وہ سلوک سے چلے گی. یہ کہتے کیا ہے اور کرتے ہیں. ہمارے قول کو ہمارے فعل سے لوگ توڑتے ہیں. ایک آدھ 2 وقت کا کھانا یا ایک آدھ دن کا کھانا ہمارا آگے پیچھے ہو گیا اور ہمارے آنے والے ساتھی کو ہم نے آگے بڑھا دیا تو عمل بنے گا کہ نہیں؟ وہ ایک اثر لے گا کہ نہیں؟ اندازہ لگا. تو اخلاق کے راستے سے اس وقت اخلاق کو ظہور کرنے کا یہ موسم ہے. یہ اجتماع کے ایام جو ہے نا وہ اپنے اخلاق کو ظاہر کرنا ہے. اور اخلاق تبلیغ کی بہت بڑی زینت ہے. اخلاق تبلیغ کی بہت بڑی زینت. باپ جو ہے بیٹے کو اگر تنہائی میں 2 تھپڑ بھی مار دے گا بیٹا رو کر چپ ہو جائے گا. لیکن 4 کے بیچ میں کچھ کہہ دیا تو 4 کے بیچ میں 2-4 گھنٹے سمجھانے میں لگ جائیں گے. اب وہ اسے نہیں مان رہا, اس کی ماں کے حوالے کے تو سمجھا تیرے چھوکرے کو, تیرے بیٹے کو. اب وہ کیا سمجھا رہے, انسٹ تو تم نے کیا ہے 4 کے بیچ میں اس کا. بیٹا مان جاؤ, بیٹا یہ کر لو, بیٹا وہ کر لو. اگر شعور والا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تجھے کیا معلوم میرے ابا نے مجمع کے سامنے مجھے کیا کہہ دیا. ماں تجھے کیا معلوم. خود کی پیٹ کی اولاد ہے لیکن اگر سلوک نہیں ہے اس کے ساتھ تو دل سلوک اچھا ہو. سلوک ہماری اپنی ذات سے زیادہ ہم ہر فرد امت کو جو ہے آگے بڑھائیں گے, ان کی خاطر برداشت کریں گے, ہر ایک کو اخلاق کے راستے سے قریب کریں گے. ساری ذمہ داریاں تو نبھا رہے ہیں. بعض مرتبہ کارگزاری ایسی آتی ہے کہ اجتماع میں گیا تھا نا تو 3 دن کے معمولات باقی ہے. کیا کہتے ہیں ہمارا ساتھی, وہ دوڑ بھاگ میں تھا اور بہت ذمہ داریاں تھی تو میرے معمولات رہ گئے. کیا کہتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کام اپنے معمولات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ کرنا ہے. اس کے ہاں آدمی ذکر نہیں کر رہا ہے, آدمی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے اور آدمی دین کی بات بھی کر رہا ہے تو ان کی دین کی بات بھی بے اثر ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھوایا ہے کہ ان لوگوں کے مواعظ بے اثر ہوتے ہیں. آپ تشریف رکھیں, کوئی ضروری کام ہے. بے اثر ہوتے ہیں جن کی انفرادی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی. انفرادی معمولات جو ہیں وہ ہمارا ٹونک ہیں. پورا دن گزر جاوے اور ہم کام کرنے والے ساتھی قرآن پاک کی تلاوت ناگاہ کر دیں, ہماری تسبیح ناگاہ ہو جائے. ہمارے روزانہ کے معمولات ہیں اس میں کہیں خلا رہ جائے تو پورے ڈھنگ سے ہم کام نہیں کر سکیں گے. پورے معمولات ہمارے ہونے چاہیے. ایک ہم جماعت بناتے ہیں نگرانی کی, بعضوں نے ان کو نام چوکیداری کا دے دیا ہے, چوکیداری کی جماعت. ہم کیا چوکیداری کریں گے؟ شاہ معالیہ صاحب نے ایک جگہ لکھوایا ہے کہ ہم نے ہماری لگام شیطان کو دے دی ہے, شیطان نے نفس کو دے دی ہے اور نفس نہ معلوم کہاں اس کو. نگرانی میں ساری چیزیں آ گئی جو خطہ وار جماعت کے مشورے میں مذاکرہ ہوا تھا. مختلف رنگ کا کپڑا آتا ہے, پوری رعایت کی جائے ہے. ہاں یہ تو سمجھدار مجمع ہے. بعض مرتبہ اجتماع کے پورے ہونے پر شکایتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک پڑھے لکھے آدمی آئے, انہوں نے اپنے جوتے اتارے. اب جوتے اس نے ایک دروازے پر کہیں رکھ دیے تھے اور دوسرے دروازے پر ڈھونڈ رہا تھا. پریشان ہو گیا. سوٹ بوٹ والا آدمی تھا, پڑھا لکھا. اپنے جوتے ڈھونڈنے کے اندر میں اتنا پریشان ہو گیا کہ اپسیٹ ہو گیا. کہنے لگا یار عجیب ہے, عجیب کہ اب تو نماز پڑھنے آتے ہیں تو نمازی لوگ بھی جوتے چوری کر جاتے ہیں. نمازی لوگ بھی جوتے چوری. ہمارے مولوی محمد سلیمان صاحب تھے, اللہ انہیں خوب جزائے خیر دیں, بڑی کمائی کر کے گئے ہیں.
32 साल मौलाना की खिदमत की हजरत। कह रहे थे भाई साहब आप ये क्यों कह रहे हो कि तबलीग वाले चोर है या नमाजी चोर है, आप ये भी तो कहो कि अब तो चोर लोग भी नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह एक दूसरी बार ऐसा किस्सा बना, वो जूते चोरी हो गए, वो भी सूट बूट वाला, यहाँ वो पिन लगाई और क्या क्या पता नहीं, समझे। बड़े समझा पता कर ले आए यहाँ पर, और यहाँ आकर हमारे जूते की चोरी कर ली। तो वहाँ कहने लगे अब तो तबलीग में भी चोर भी तबलीग में आने शुरू हो गए हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, एक काम हो रहा है हमारे यहाँ। हाँ, अबू जर से फरमाया, अबू जर हुस्न तकदीर से बढ़कर कोई और नाजायज उम्रों से बचना। ना के माहौल से आएगा ये मजमा, कौन से माहौल से आएगा? ना के माहौल से आएगा और हाँ के माहौल में रहेगा। कहाँ रहेगा? हमारे यहाँ सस्ताई और महंगाई की कोई बात हमारे माहौल में, सियासत की कोई बात हमारे माहौल में, और दूसरी तीसरी चीज़ों की और अखबारों की बात हमारे माहौल में। यहाँ तो हक सुना जाता है, हक कहा जाता है, झूठों की झूठी खबरें होती है। हाँ, हर आदमी अपनी दुकान का माल बेचेगा, है, दीनदार दीन की बात करेगा, दुनियादार। हाँ, तो बहुत हुस्न अंदाज से उन्हें मोड़ दे कि भाई साहब अल्लाह पाक ने हमको इज्तिमा में यहाँ पर भेजा है, हम हमारे सारे औकात को फारिग कर कर आए हैं, तो ये वक्त तो हमारा अमानत है। क्या है? अब इन अमानत औकात को मशवरे वालों के ताबे रहकर जो है हमें गुजारने हैं। हमारे महात्मा जब फरमाते हैं कि ये सुबह में लेट उठता है ये गुनाह नहीं है, ये रात को लेट सोता है। आदमी दिन के अंदर में 8 घंटे अपनी गाड़ी पर फिरेगा ना सिटी में, इतना नहीं बिगड़ेगा जितना 2 घंटे रात को घूमने निकलता है ना तो बिगड़ता है। होता है कि नहीं होता? अब 10 घंटे दिन के अंदर में, हालांकि माहौल ही इतना ईमानसोज माहौल है और इतना गर्म माहौल है, बाजारों में बगैर जरूरत के निकलना वो भी आदमी अपने अंदर में एक, हम तो कहते हैं कि बाजार में आंख बंद करके भी आदमी निकले ना तो भी बिगड़ जाए। आंख बंद करके छोटा बाजार निकले ना, हाँ, माहौल ऐसा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने के अंदर में इस फिक्र को जाहिर, उस दिन तुम्हारा क्या बनेगा जब औरतें सड़कों पर आ जाए। हदीस में बाज़ हदीसें हैं जिसमें इस्तिफाम है, उस दिन तुम्हारा क्या बनेगा जब तुम्हारे जवान बेलगाम और बेकाबू हो जाएंगे। माहौल ऐसा है, एक ऐसे माहौल से ये मजमा आ रहा है, ना के माहौल से हाँ के माहौल में आ रहा है। रात को मजाली से न लगाएं, न लगाने दे, रात को मजलिस से लगाए भी नहीं, और नया मजमा आता है तो वो भी समझता है ये भी तबलीग का कोई काम होगा तो भी बैठ जाते हैं कि चलो 4-5 यहाँ बैठे हैं ना कि इज्तिमा में आए हैं तो आइसक्रीम खाकर सोना, ये इज्तिमा का कोई अमल होगा। तो वो भी हमारे मौलवी मोहम्मद यूनुस साहब से मरहूम पूना वाले तो वो उन दिनों हमको समझाते थे कि 4 यहाँ बैठे हैं, 5 वहाँ बैठे, अब सवाब समझ कर पी रहे, जैसे हल्का करते हैं सूरतों का तालीम के बाद, जरा सवाब समझ कर। बाजी मतलब ये भी देखा हुआ, एक कांडी से 4 सुर जाते हैं, बोले यूँ कर दिया मेरा ध्यान नहीं था, मेरा हाथ जल गया। हाँ, नूर वाला मजमा अभी तो अल्लाह ने फरोग दिया काम को और काम का इस्तिकबाल हुआ, वरना तबलीग के वो अय्याम भी थे कि हमारे ये जो टॉयलेट है ना उसमें पर्दे बांधे जाते, ये मेटल नहीं था, पर्दे। बाज़ आदतों वाले अंदर जाकर भी शुरू हो जाते है कि नहीं। बाज़ों की मजबूरियाँ भी होती है, उसके बगैर में फारिग ही नहीं होता है। हाँ,
اب پھر وہاں کیا کام کرنا تو وہاں کام میں مت کرو، پردے میں لگا دیں ہوتا ہے۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ مختلف لوگ آتے ہیں ہمارے مجمع میں، سب کو گلے لگانا ہے، سب کو سینے لگانا ہے، یہ سب ہمارے ہیں، بیماری ان کی ہے، بیمار تو ہمارا ہے، ہاں ان کی بیماری ہے، بیمار اپنی جگہ کا بادشاہ آدمی ہمارے مجمع میں چھوٹا بن کر آتا ہو تو کیا ضرور گلے لگانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ رات کو کیسے بیڈ پر سوئے ہوتے ہیں، کیسے لحاف میں پڑے ہوتے ہیں ہے، اور یہاں یہ اللہ کا بندہ صرف اللہ کی نسبت پر برسوں زمین نے پانی پیا ہے تو اندر سے بھی ٹھنڈک، اوپر سے بھی ٹھنڈک، ہوائیں بھی چلتی، ساتھیوں کی باتوں کی آواز، اور تھوڑا اگر گاڑی آگے چلی تو وہ رنگ ٹونگ رکھتے ہیں تعجب میں اٹھنے کے، دیکھے کہ نہیں وہ؟ ہم تو آج تک طے نہیں کر سکے کہ اس نے اپنے اٹھنے کے لیے رکھا ہے کہ ہمارے اٹھنے کے لیے رکھا ہے۔ اور آج کل وہ فون بھی ایسے آتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتا کہاں سے بند ہوتا وہی نہیں سمجھتے تو بھائی تو ذرا بند کر کے مجھے نہیں آئے گا، اس کا فون میرے بس کا نہیں ہے، اس کا فون میرے بس کا، اس کا فون اس کے بس کا بھی نہیں ہے، اس کا فون سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک چیز سکھائیں، ایک ایک چیز سکھائیں، بجائے ادھر ادھر کی باتوں کے ہم اپنی بات ان سے کہیں۔ ہمارے مال کا بھاؤ یہ ہے، ہمارے مال کا بھاؤ، ہمارے یہاں 4 مہینے ہیں، ہمارے یہاں چلہ ہے، ہمارے یہاں 3 دن ہیں، ہمارے یہاں یہ محنتوں کی شکلیں ہیں۔ عالم عروج اللہ نے کام کو بخشا ہے بزرگوں، پوری دنیا کے تمام طبقات کے قلوب اس وقت متوجہ ہیں، اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اور اتنی خوبیوں کے ساتھ آنے والے مجمع کو لیں گے، اللہ اتنی سکرات آسان کر دے گا۔ ہمارا یہ برتنوں کا دھونا، لائنوں میں کھڑا رہنا، لوگوں کو رکھنا اور آنے والے مجمع کی خدمت کرنا، یہ سارے عمل ہم کو جب دنیا سے جا رہے ہوں گے نا، سکرات کے وقت آدمی ہنس پڑے گا، ہاں کہ کرنے کے کام میں لگے تھے۔ ہمارا یہ مجمع تو ان عادتوں کو لے کر اپنے گھر پہ بھی جائے، میرے آپ کے گھر کے اندر میں تبلیغ بیانوں کے راستے سے نہیں چلے گی، ہمارے اپنے عمل کے راستے سے چلے گی۔ بعض مرتبہ گھر کی مستورات کہتی بھی ہیں کہ تم یہاں جب آتے ہو نا کچن میں تو ہوٹلا بانٹ دو، اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیزیں بھی اچھا بابا تمہاری رعایت میں کریں گے، لیکن ہمیں بتاؤ آج خدمت ہم کر دیں، کر لیں گے۔ عورتیں ایک دوسروں کے بیچ میں بیٹھتی ہیں تو بعض مرتبہ یہ مذاکرے ہوتے تھے کہ مجھے اللہ نے گھر کا جو مرد دیا ہے، مجھے جو شوہر ملا ہے، واقعی میں میری کسی عمل کی برکت سے اللہ نے دیا۔ کوئی دعا قبول ہوئی لگتی ہے کہ میں تبلیغ والے کے گھر میں گئی ہوں، برسوں ہو گئے نکاح کرتے ہوئے، برسوں ہو گئے، کبھی کسی بات پر مجھے ہم کام کرنے والے ساتھی ہمارے اخلاقوں کا ظہور ان معاشرے میں اور ماحول میں نہیں کرتے ہیں تو بعض عورتیں دوسری اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کا دماغ بہت گرم ہے۔ کیا کہتی ہے؟ پتا چلا یہ تبلیغ میں جاتا ہے تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، پھر جب یہاں آتا ہے تو آدمی دو رنگی چھوڑے ایک رنگ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کام لگا ہوا ہے، ہم تو ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلے میں بھی جھانکے جائیں گے، جس کام کو لے کر چل رہے ہیں اس کام کی جگہ کر رہے ہیں کہ نہیں، پھر اس ماحول اور معاشرے میں اللہ خوب بولا جائے گا، آنے والے مجمع کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ یہ مجمع کے اوقات کی حفاظت یہ میرے آپ کے ذمے ہیں، مجمع کے اوقات کی حفاظت کیا ہے؟ ہمارے آپ کے ذمے ہیں۔
बाजे मतलबा साथी उजर भी कर देंगे। आप जब तरकीब दोगे, अरे प्यारे यहाँ तक आए हो, अब आप आराम कर लेते, आपका आराम का वक्त हो गया। बाजे कह देते मुझे इतनी वेली नींद नहीं आती, इसको वेला समझते हैं। 11 बजने को, 11:30 बजने को, 12 बजने को ये वेला समझते हैं। हाँ, इतनी वेली, अरे भाई बिस्तर पर जाएंगे तो खुद ब खुद नींद आना, नींद के असबाब भी तो होने चाहिए नींद के। हाँ, तो इस मजमे को बड़ी हिकमत से रात को बजाय शोर शगाफे के, वरना होता ये है कि हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अगलों की कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह पाक ने हर जगह एक माहौल बनाया है। हर जगह बड़ा बड़ा मजमा आता है, लोगों के कुलूब मुतवज्जे हैं। फिकावार जमात में एक जमात तश्कीली भी बनाई है ना? है? कितने कितने साथी खुलते हैं, ज़्यादा चाहिए, जरा सोच लेना आप। इसलिए कि हमारे इस मजमे से हम एक बात ज़रूर कहेंगे, मगरिब के बाद हम तश्कील इसलिए नहीं करते हैं कि बयान हुआ है, इसलिए तश्कील नहीं हो रही है। हमने बयान किया है तो हम तश्कील, हमारा ये मजमा पूरा चौकन्ना रहे कि बयान के बाद यहाँ से आवाज़ लगती है बोलो भाई बोलो, उससे एक मजमा होता है जो अपनी वो वक्त को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने का वक्त होता है। उस वक्त को हमारा ये मजमा पूरे मजमे में फैल जाए, तो जैसे यहाँ बोलो भाई बोलो की आवाज़ लगे कि हम उनके कंधे पर हाथ रखेंगे। हाँ, सब अपनी नीयत और इरादे जाहिर कर रहे हैं, आप भी अपनी नीयत और इरादे जाहिर करो। हाँ, मैं एक दिन गया था और मैंने एक दिन नीयत कर ली ना, फिर मुझे कहा था तो खूब दुआएं करना, तो फिर मैं दुआ में लगा, मैंने सल्ता किया, मैंने नीयत कर ली, मैंने ये नीयत घर में दोहराई, अल्लाह पाक ने मेरा चिल्ला लगवा दिया। ये है वो क्या कहते हैं, किस ढंग का है, किस रंग का है, किस बस्ती और किस माहौल से आया है। हमारे ये मजमा तो शऊर वाला है। आप खैरियत पूछोगे वो जवाब देगा, वैसे ही आपको अंदाजा आ जाएगा किस नौयत का आदमी। हाँ, तो तश्कील को वजूद में लाने के लिए अपने अपने खित्तों के अंदर में खड़े हो जाए, कलम और कापी लेकर उनके नाम खुद भी लिखें। यहाँ से कहेंगे इनको आगे बुला लो, तो यहाँ हम अपने मजमे को, एक मजमा होगा तो साथी यहाँ खड़े रखते हैं। अपनी तश्कीली कमरा किस तरह बनाया है, कैसे हर जगह अक्सर इस तरह की होता है, तो वहाँ भेज देंगे, तो वहाँ पर नाम वगैरह नए नए नाम आए इसकी कोशिश करें। असर बात होगी, मगरिब बात होगी, फिर उसके बाद हम तश्कीली काम करें। खाने के बाद क्या करें काम, 4 वहाँ बैठे, 5 वहाँ बैठे, 6 वहाँ बैठे हैं, बैठ जाए। खैर आप किस जगह से आए हो कहेंगे, हैं? हमारा यहाँ का हर अमल सुन्नत है, हर अमल सुन्नत है। हम इंतज़ार, हमारा ये मजमा नहीं करेगा कोई हमारे करीब आवे तो हम जाएंगे ना, कोई नहीं आ रहा है तो हम चले गए, किसी ने सलाम नहीं की हमने कर दी, कोई हमारी खैरियत पूछने में ज़रा ताखिर हो गया, लेट हो गया, हमने उनकी खैरियत पूछ ली। साथी जरा मानूस हैं, उनको मजीद मानूस कर। गुज़िश्ता आपके साथ वो लड़का था, आपने बताया था मेरे बच्चे ने 15 पारे कर दिए, तो क्या आपका बच्चा हाफिज हो गया? उसका दिल बड़ा होगा, उसका दिल मेरे बच्चे का पूछा। किसका पूछा? मेरे। अगर वो बच्चा नहीं भी आया होगा ना तो उसको याद रहेगी बात, वो घर पे जाएगा तो घर पे कहेगा, उसकी औरत से कहेगा कि अपने बच्चे का फलाने साथी हमारे पूछ रहे थे, हमारे मस्जिद के साथी तबलीग कहाँ तक जाएगी, ओहो मेरे बच्चे का पूछा होना। माँ को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होती है? बच्चे। हाँ? एक ऐसा तरीका कार इख्तियार करें कि मजमे को हर वक्त हम मानूस कर सकें, और इतना मानूस कर दे कि हमारे कहने पर ये मजमा जो है हमारी हर मजलिस के अंदर में करेंगे। हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं, कोई
بعض مرتبہ گھر کی عورت پوچھتی ہے آج تم کیا کھاؤ گے, کیا پکاؤں, ٹھیک ہے نہیں ہے, وہ جو آدمی کہتا ہے وہ بنا بھی دیتی ہے. لیکن کبھی یہ جملے جب کہتے ہیں آپ کی مرضی نہ, آپ کے دل میں جو اللہ ڈالے وہ آپ بنا لینا, میں کچھ بھی ہوگا کھا لوں گا, کتنا دل بڑا ہوتا. ہائے ہائے یہ کیا چاہیے. ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ, کوئی شکایت بھی, کوئی اور شکایت لے کر آ گیا, کوئی اور کوئی بات لے کر آ گیا, یا کوئی اور بات بن گئی, شکایت کو خوبیوں سے سن لے اور کہیں کہ آپ تو ہمارے محسن ہیں, آپ نے ہماری توجہ دلائی, آپ کا بڑا احسان, آئندہ ہم ہماری چیز کو سدھار لیں گے, ہماری چیز کو ہم آئندہ ہاں وہ فیلنگ کریں گے کہ یہ مجمع بھی ہم سے کچھ اسی کو تشکیل. آپ کی اتنے, آپ اتنے باصلاحیت آدمی ہو, آپ کی تو ہم کو ضرورت ہے, آپ کی تو ہم کو. آیا تھا شکایت لینے, چلے 4 مہینے کا تعویذ لے کر گیا, یہ باندھ دیں گے باپو لوگ. ہاں ہاں, کوئی آیا شکایت لے کر, کہ تمہاری فلاں جگہ یوں ہو رہی. ہاں یار دیکھو نا, ہم کو ایسے ہی ہے بچہ, ہم خود بھی درست ہونے آئے ہیں یہاں, ہم مراقبہ کے لیے آئے ہیں, درست ہونے کے لیے تو آئے ہیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں تھی کریں گے, ہمارا یہ مجمع بھی جلدی سوئے, ہمارا یہ مجمع جلدی اٹھے بھی, کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنا نظم بنا ہوا ہے اور جتنے جو باتیں سوچی گئی ہیں, ان تمام باتوں میں اور تمام عملوں میں معاون بنے ہیں. کیا بنے؟ یہاں کے پورے ماحول کو مسجد کا ماحول بنانا ہے. مسجد نبوی کا جو عمل تھا, کچھ مجمع کے اندر میں ایک بھوک پیدا ہو جائے, ایک طلب پیدا ہو جائے. ہم ایک علاقے کے اندر میں گئے تھے تو وہاں ملے, ہم وہاں ان سے میں فلاں میں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کے علاقے میں یہ وہ تفصیلات ہوئی. کہنے لگے مجھ صاحب ایک اجتماع کی برکت ہے, یہ کیا ہے, ایک اجتماع کی برکت. ایک اپنے مقام کا اور اپنے عہدے کا انجینئر بہت بڑا, گورنمنٹ کے ان کو وہ سارے کانٹریکٹ وغیرہ ملتے ہیں. ایک اجتماع میں صحیح وقت گزارنے کی برکت سے وہ بتا رہے تھے کہ میری پوری حرام کمائی حلال ہو گئی, میری پوری حرام کمائی ایک اجتماع کی برکت سے. کس ڈھنگ کا ہے, کیسے کپڑے پہنے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, ہمیں کوئی چیز مطلب نہیں ہے, کوئی چیز غرض نہیں ہے سوائے اللہ کے دین کے. ہمارے ایک بزرگ تھے ذمہ دار تھے, وہ شروع وقت کے اندر میں کام میں لگ گئے تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. کیا ان کے ایمان کی کیفیت, وہ کہہ رہے تھے کہ میں شروع زمانے میں آٹو چلاتا تھا. کیا چلاتا تھا؟ آٹو. تو بولے میں آٹو چلا رہا تھا, رات کا وقت تھا, اور میں ایسے ہی بیٹھا تھا اپنے آٹو رکھ کر. آٹو والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فارغ وقت میں کس انداز سے بیٹھے ہوتے ہیں, پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے گا, پاؤں اسٹیئرنگ پر ہوں گے, پڑا ہوتا ہے. میں سے پیسے پڑا ہوا تھا, رات دیری ہو گئی تھی اور سنیما کا آخری شو تھا, تو دیر سے وہ سنیما کھلا اور نکلے سب لوگ. مجھے غصہ آیا, سب اللہ کے نافرمان لوگ, ان نادانوں کو میری آٹو میں تو بٹھاؤں گا, میری آٹو میں تو نہیں, મારે ત્યાં ન જોઈએ, મારી ગાડીમાં નહીં ચાલે. અલ્લાહના હુકમને તોડે, અલ્લાહ નારાજ કરવા વાળા કામ કરે. એસી બેઠે थे, वो कहे भाई ચાલવાનો, कि ना. फिर दूसरे द्वार, रात देरी हो गई थी, उनको अपनी अपनी सोसाइटी में शहर का माहौल, भाई जवानो, कि ना. वो आंखें भी काटे उनके सामने. भाई ચાલવાનો, भाई ना कहिए नहीं जवानो. कि मैं बैठा था ना, अचानक मुझे सूझा इन सबको नहीं बिठा रहा हूँ, 2 नुकसान हो रहे हैं. एक तो मेरा किराया भी जाता है, और दूसरा जो है मैं उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता. उन्होंने एक अमल कर लिया है वो कर लिया है, उन्होंने एक अमल कर लिया है वो
کر لیا ہے. پھر میں کسی کو بیٹھاؤں تاکہ میں اسے اللہ کا خوف تو دلاؤں, کوئی آخرت کی بات تو کروں. میں نے 2 کو بٹھا لیا, چل بیٹھ جا. وہ بٹھائے کرایہ وغیرہ, وہ کہہ رہے تھے میں نے تو اس ڈر سے بٹھایا تھا, کرایہ مطلوب نہیں تھا کہ ان دونوں کو اللہ کا استحضار دلانا. کہ مومن کے قدم کہاں چلتے ہیں اور شیاطین کے قدم کہاں چلتے ہیں, اس دونوں سڑکوں کا فرق بتلانا. ان 2 کو بٹھایا اور میں نے دھیمی رکشا چلانی شروع کی. دائی ہوتا ہے نا, اپنا راستہ کر لیتا ہے, اپنا راستہ. ٹرین میں بھی باجے مرتبہ دیکھا ہوگا ہے, ٹرین میں جاتے جاتے جگہ نہیں ہو تو جگہ بھی کر لیتا ہے, خود کے بیٹھنے کی بھی ہے. ساتھی جیسے چڑھے, دیکھا پیسنجروں کو کہ بیٹھے ہیں, طرح کہیں نہ چھو کر کے اس میں بسم اللہ کریے. او ہو تو کہاں دو چھو, کہاں تمہارا پہلو پر رہے تھے, وہ ہمارے رشتے دار, تو دکان کہیں سے ٹھیک ہے, تو પહેલા રોડ ઉપર ને પેલી માર્કેટ. ઓહો તો આપણે બહુ પડોશી કહેવાય. अगर आदत है तंबाकू की तो खावाना था. इतना मानुस कर देता है बाजे मरतबा, वो खड़ा होता है, ये बैठा होता है. तो कैसा होता. मैंने अपनी बात धीमे धीमे रिक्शा शुरू कर दी, धीमी धीमी चला. वो पीछे बैठे होते लगे एक तो देरी हो गई है और ये ज्यादा मुझे देर करे. भाई चलाओ नहीं, गाड़ी तो जब चाल से तो गाड़ी भी कहाँ बदलेगा आधी रात को. और दूसरी लेगा तो नया किराया, वो डॉलर में मांगेगा. तो बोले मैंने तो धीरे धीरे चलाया, जहाँ कहा था वहीं उतारा, लेकिन पूरी बात उनको कही. पूरी बात अल्लाह किन अमलों से राजी होती है, किन अमलों से अल्लाह नाराज होते हैं. अल्लाह का राजी हो जाना कितनी बड़ी नेमत है, नाराज हो जाना कितनी बड़ी मुसीबत है. पूरी बात वो बोले मैंने उनसे कही. वो जब उतरे हैं तो उन्होंने मुझसे मुसाफा किया, दुआ का कहा. दोनों मुसलमान थे. कहने लगे कि आप हमारे लिए दुआ करना, आपने जो जो बातें कही वो सारी बातें यहाँ लगी हैं. हम दोनों आज से तय करते हैं और कसम खाते हैं कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे. वो बोले मुझे किराया दे रहे थे, मैंने किराया लेने से इनकार कर दिया कि चलो आपकी खिदमत भी हो गई और मेरा काम भी हो गया. कि नहीं किराए बगैर तो हम नहीं. वो कह रहे थे कि मैं इस इलाके के एक सूबे के अंदर में गया तो वहाँ अमामा और अरबी जुब्बा और पता नहीं क्या क्या, समझे. अस्सलाम वालेकुम. तो भाई मुझे पहचानते आप मुझे पहचानते हैं? ना, मैं नहीं पहचानता. वही रात वाला मुसाफिर तुम्हारी ऑटो में बैठा था, और वही आपकी बात का रंग और आपकी दुआएं जाहिर हो रही हैं. हर रंग का कपड़ा आएगा. ये काम तो हुक्का भर के शुरू हुआ है. लोगों के पेशाब पखाने साफ करके चलाया गया है. वैसे ये मजमा नहीं आ जाता है, मेरी तुम्हारी तकरीरें सुनने कोई नहीं आता. अल्लाह भेज रहे हैं और आ रहे हैं. दुआ के बाद जो मजमा निकलता है और गाड़ियाँ जो निकलती है और धूल जो डमरी उठती है ना, और धूल भी अगर लग गई तो वो धूल का लगना भी अगर अल्लाह की निगाह में पसंद आ गया तो दुनिया में आने का धक्का वसूल है. उनकी धूल को भी ऐसे ही मत लेना. अगर वो बच्चे भी लाए हैं, आज के बच्चे कल के बड़े हैं. हमारी तबलीग में तनकीद नहीं है, ताकीद जरूर करेंगे किसी बात की ताकीद, लेकिन तनकीद तुम बच्चे को क्यों लाए, हमने तो तुम, ये जुमला तबलीगी नहीं है. इसके अंदर का रुझान है कि मेरी औलाद की भी कब्र बने, मेरी औलाद की भी आखिरत बने. अभी से ये देखेगा तो एक माहौल मिलेगा. इसलिए एक साथी को भी हम हमारी निगाह से, किसी मुसलमान की निगाह से गिर जाना उसके ईमान के हिस्से को ज़ाय कर देता है. मैंने जैसे पहले कहा बीमारियां उनकी है, लेकिन वो बीमार तो हमारे हैं. बीमार
कुछ भूल भी हो गई, कुछ चूक भी हो गई, कुछ जूते पहनकर यहाँ तक भी आगे आ जाते हैं। नए नए मुसलमान से मस्जिद नबी में पेशाब कर डालते थे। हमारा साथी जूते पहनकर यहाँ आ गया, न सुनाने का हम सुनाए उनको है? आधी रात को माँ हुसैन मदनी साहब अपनी खानकाह में उठे। वो हुक्के का आदि था, आधी रात को उठ गया, अपना हुक्का देखा नहीं। इतने बड़े अहलुल्लाह हैं और मैं इनकी खानकाह में आया हूँ, देखा नहीं। ए भाई यहाँ, ए भाई चले गए, किसी मुसलमान ने बुलाया है, चले गए। जी जहाँ मुझे हुक्का भरना है, इसके लिए पानी ला। वो हुक्के में कुछ पानी वानी डालते होंगे, क्या मालूम। इसके लिए पानी भर के ला। वो पानी भर के लाया और दिया। कहा हुक्का भी भर दो। क्या कहा? हुक्का भी मैं ही लगाता हूँ। तुझे खिदमत की जरूरत है, मुझे सवाब की जरूरत है। तुझे खिदमत की जरूरत है, मुझे। दुनिया में इंतशार इसका है, हर एक आदमी अपना हक मांग रहा है। हक वालों को हक दिया तो क्या कमाल किया, हक से ज्यादा देना उसका नाम इकराम है। हक वाले को हक दिया तो क्या कमाल है, वो तो उसका हक था और उसको दिया। बड़ों के पास छोटे सब बन जाते हैं, छोटों के पास छोटा बनना तो कमाल है। बड़ों के पास तो छोटा कौन नहीं बनेगा। हाँ, हमने बड़े बड़े शेखुल हदीस साहब से सुना हुआ है कि जो कुछ आज हमें आप देख रहे हो ना, हमारे असातिज़ा की मेहनत और उनकी दुआओं का समरा है। वो तो उन्होंने जो मुझे अलीफ बाता पढ़ाया ना, शेखुल हदीस इनकी बरकत से हूँ। हमारे मोहतिम साहब से माँ अली साहब कावी वाले, कंठरिया के मोहतिम साहब, माँ अली साहब कावी वाले रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अहलुल्लाह में से थे। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि साहबा की नमाज देखनी हो तो इनकी नमाज देख लो, वो कैसी नमाज पढ़ते होंगे। और बहुत बड़ी इस्तेदाद रखते थे, लेकिन 40 साल उन्होंने अलीफ बा ता सा उसी में लगाए, उसी में। और हमें कह रहे थे जितने शेखुल हदीस बन रहे हैं वो इसी। हमारे उस्ताद जिनके पास हम शर्वेकार पढ़ रहे थे, तो वो हमें कह रहे थे कि वो भी उनके पास पढ़े हुए थे। कह रहे थे कि मलकुल मौत भी आएंगे ना माँ के पास, तो वही कहेंगे बरसों अलीफ बाता रटाया है, बरसों अलीफ बाता। छोटे के पास छोटा, आदमी छोटे काम से बड़ा बनता है। मैं जालू का जो है अल्लाहुम्मा जालनी सगीरन फी आइनी कबीरन व फी आयुनिन नास। इमाम मोहम्मद यूसुफ साहब कांदली फरमाते थे, इस काम में मग़फ़िरत का तो कोई मसला नहीं है, मग़फ़िरत तो हमारे बाग का अदना मेवा है। मग़फ़िरत तो अजीब बात ये फरमाए, अल्लाहुम्मा अहशुरना फी ज़ुमरतिही वस्तअमिलना बिसुन्नतिही व तवफ़्फ़ना अला मिल्लतिही। अल्लाह पाक सहाबाओं के साथ हशर कर दे और उस गिरवाह में और मजमे में अल्लाह खड़ा कर दे। जब तक हमारे और आपके दरमियान और जब तक हमारे और आने वाले मजमे के दरमियान इखलास और लिल्लाहियत है, वहाँ तक तो कोई इंशाअल्लाह फितने का कोई डर नहीं है। जहाँ इखलास किसी अमल से निकल जाता है, वही हिदायत वाला अमल गुमराह बन जाता है, वह फितना बन जाता है। खुलूस और लिल्लाहियत जितनी होगी उतना अमल वजनी बनेगा। कैसा बनेगा? वजनी बनेगा। तो दुआ तक इख्तिताम और दुआ तक की सारी तरतीबें, रास्ते तय होते हैं, आए हुए मजमे की रवानगी भी कहाँ से होगी। साथी इसे भी ले और महसूस करें, हमारा ये मजमा, जिनको हम मजमों के अंदर में यहाँ तखत के करीब बैठेंगे, शऊर वाला होता है, होशियार होता है, समझदार होता है। आजकल मजमा समझदार आता है, असर लेता होता है। असर हमारे दो जुमले से अहलिल्लाह की निगाह भी शिफा होती है, अल्लाह वालों की तवज्जो पड़ जाती है।
तो खुदा काम बना दिया करते। एक जमात दुआ वाली भी होती हैं, ये तो दुआओं के आदाब में है। किबला रुख होना, बावुजू होना, हाथ का उठाना, ये सारे आदाब हैं दुआ के। हमारे यहाँ तो हर अमल में आदाब हैं। अजान के भी कई आदाब हैं। किबला रुख हो, ऊंची जगह पर हो, वुजू के साथ हो, नीयत बनाकर हो, मस्जिद से बाहर हो, ये सारी चीज़ें। तो हर अमल में और हर काम के अंदर में आदाब की पूरी रियायत हो। करेंगे भाई? अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे और अल्लाह पाक इस तौफीक को इस्तिकामत में तब्दील कर दे और अल्लाह पाक मौत तक निभा ले। काम में आ जाना और तबलीग में लग जाना ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन निभ जाना, हाँ। बड़े अल्लाह वालों से हमने सुना, बस अल्लाह पाक हमें जो है निभा ले, इसलिए उनकी दुआओं के जुमलों में होते हैं, या अल्लाह निभा ले, या अल्लाह हमारे हर साथी के अंदर में हर वक्त अब्दियत हो, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह। दौरे जहालत के अंदर में बैतुल्लाह का तवाफ बड़े न करते थे। शेखुल हदीस साहब ने सबकात में फजाइल हज के रिसाले में एक अजीब बात लिख दी। वो दौरान तवाफ करते करते जो है उन्होंने बदनजरी की, किसी ने हजर असवद से या रुकन यमानी से कहाँ से हाथ निकला है, हाँ, और आँख निकल गई और गैब से आवाज़ आई, आइंदा अगर ऐसी हरकत हुई तो दूसरी आँख भी। ये शेख ने लिखा है। दौरे जहालत में बरहना तवाफ हो रहा था, उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है कि बरहना तवाफ तो कर रहे थे ऐसी पाकीज़ा जगह पर, लेकिन तवाफ के दौरान में उनकी ज़ुबान के जुमले थे। उनकी ज़ुबान के जुमले क्या थे? क्या थे? उनकी ज़ुबान के जुमले थे, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। इनकी ज़ुबान के ये जुमले अल्लाह को बहुत महबूब हैं। वो बेनियाज जात हैं, इनकी बेनियाजी से अंबिया भी डरे हैं। किसी आने वाले मुसलमान, किसी साथी की कोई खिदमत हो जाए, उसके बाद अल्लाह का शुक्र, अल्लाह एक मुसलमान की खिदमत की तूने मुझे साबित की, अल्लाह तेरा शुक्र है। तेरा खिदमत के रास्ते से आदमी अपने मकाम में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तज़किरतुल औलिया में सैकड़ों वाक़यात आपको मिलेंगे कि एक अदना मुसलमान को अजमत से ले गया, खाली नशे वाले आदमी का मुंह साफ कर दिया, नशे वाले आदमी का। मस्जिद में गए, वुज़ू करवाया, अपने बैठने की जगह बताई, सजदा करने की जगह, पीछे बैरिया मेरे बस का था, मैंने कर दिया, अब तेरा और तेरे बंदे का। वहाँ से चलता है। हर अमल में शुक्र हो, अल्लाह का एहसान माने, अब्दियत को अपने अंदर में बरकरार रखें। तबलीग में किसी को तनख्वाह नहीं देते, जो कर रहा है उसका एहसान मानते हैं, जो कर रहा है उसका। और अल्लाह ने इस आने वाले मजमे की खिदमत के लिए हमें कबूल कर दिया, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। हमारे मजमे में आवाज़ ना हो, साइलेंट मजमा रहे, खामोशी के साथ अपने अमालों के अंदर में लगा रहे। मौका हो अल्लाह तौफीक दे, मजमे की ज़रूरियात की चीज़ें यहीं इनको पानी यहीं पिला दिया, बोतल यहीं करीब कर दी, वगैरह वगैरह। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। और कोई बात नहीं, दुआओं का मारा वहाँ से कटे नहीं, वहाँ जुड़ा रहे, वहाँ पर अगर वहाँ से कनेक्शन कर दिया तो सारे आमाल और सारे उमूर और तश्कीलें पूरी की पूरी वजूद में आवे और ज़्यादा से ज़्यादा जमातें बने। तो इसके लिए रोना पड़ता है, कहना पड़ता है, रोना पड़ता है, कहना। हम हमारी तमाम ज़रूरियात, हमारे मजमे की तमाम ज़रूरियात अल्लाह से कहेंगे। किसको कहेंगे? हम भी यहाँ से ताल्लुक़ लेकर जाएं और दोस्ती कच्ची ना रखें, पक्की दोस्ती यहाँ से बना कर जाए। कैसे बना कर जाए?
اللہ ہم سب کو نبھا لے, اللہ استقامت دے, اللہ اخلاص اور للہیت دے. یہ بہت بڑی دولت ہے. ہمارا امت کے کسی فرد سے ہماری کوئی غرض نہ ہو. پڑوس کے ملک کے اندر میں ایک بزرگ تھے مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا احمد صاحب آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے حضرت کا جب مالیہ صاحب کا انتقال ہوا, حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بڑے ادب سے ان کی خدمت میں جاتے تھے, اور یہاں کے اکابرین سے بھی بہت بڑے ادب سے ملتے تھے کہ میرے والد محترم کے قریب کے اقربا ہیں, یہ پہلی سب کے ملک کے. تو وہاں لاہوری صاحب کہ وہاں پر حضرت مولانا صاحب جب وہاں جاتے تو بڑے ادب سے بیٹھتے, جیسے بچہ مکتب میں بیٹھتا ہے استاد کے پاس, بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ باتیں فرمانے کا. یہ مجھے آخری بات یاد آ گئی, ہاں معاف کر دینا. میں نے کہا یاد آ گیا تو وکیل کیوں بنو, کہہ دو. قبر تو عمل کا صندوق ہے, قبر تو سب وہاں جمع ہو رہا ہے. بعض باتیں ایسی کہتے جو سچے موتی ہوتے ہیں, ہم ایسا کہتے ہیں. تو والد صاحب کے اقربا اور ان کے احباب میری بڑی رہبری کر دیتے ہیں, میری اس سے میں برسوں ترقی کر ڈالتا ہوں, برسوں کی میری ترقی ہو جاتی. بہت کم عمری میں چلے گئے. ایک دن مجلس میں گئے, خدمت میں بیٹھے, حضرت کوئی بات ضرور کرنا ہے, کوئی بات ضرور کرنا, کوئی بات. آپ کا کام علماء کی نگرانی میں ہو, ہم ایسا کہ ہم یہی چاہتے ہیں پورا کہ علم کی روشنی میں کام ہو, علم کی. ایک دن کہنے لگے ایک موقع پر, مولی یوسف حضرت کیا بات ہے, آپ ضرور کہیں. مولی یوسف تمہاری اس کام کی تنزلی بتاؤ, تمہاری اس کام کی, جیسے کہ ہمیشہ عروج بتایا کرتے تھے, تمہارے کام کی پستی بتاؤ. جس دن تمہارے ساتھیوں کے آپس میں دل پھٹ جائے اور تمہارے ساتھیوں کے کام تمہارے مشورے کے باہر ہونے لگے تو سمجھو کہ تمہارا کام, ہمارا کوئی عمل, ہمارا کوئی کام اطاعت کے بغیر کا اور مشورے کے بغیر کا. کوئی بات ایسی ہو, مختلف لوگ آئیں گے, مختلف مشورے, سب مشورے والوں نے یہ طے کیا ہے, مشورے والوں نے, اور مشورے سے ایک بات یہ طے ہوئی ہے, ہم لوگوں نے بھی مان لیا ہے, آپ بھی اسے قبول کر لیں, اس کا اجر بہت بڑا ملے گا. کریں گے بھائی, اللہ ہم سب کو توفیق دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.